जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी अनेक रहस्यमय कथा मोर माँ मानक पाई भौणी मानक पाई। निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखिए। ता पूर्व मन रखु आसतु जानिबा प्रत्येक दिन परी आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज गुंडुणी उत्सव माघ मास 20 दिन फेब्रुआरी मास 2 तारीख सोमवार प्रतिपद 50 दंड 33 रात्रि 2:36 पर्यंत। आज अश्लेषा नक्षत्र 43 दंड 16 रात्रि 11:41 पर्यंत। आज कर्कट चंद्र, आज आयुष्मान योग सौभाग्य योग खया, आज बालव करण। तेबे आज घातचंद्र कहले कर्कट राशि मकर राशि। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण राक्षस गण। रात्रि 11:41 पर सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 2:36 पर एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज प्रतिपदा श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पानी कखारु भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कथा कहले अद्य गुंडुणी उत्सव, अग्नि उत्सव स्थान परिष्करण करने पूजा उत्सव। आज कालबेला अशुभ बेला कथा कहले दिवा 7:52 पर 9:25 मध्य। 12 बेला कहले दिवा 3:49 पर 5:33 मध्य। काल रात्रि कहले 9:45 पर 11:19 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग कथा कहले प्रातरु 7:59 मध्य, दिवा 11:11 पर 1:53 मध्य, रात्रि 6:24 पर रात्रि 8:46 मध्य, रात्रि 11:10 पर। तेबे आज महेंद्र योग ध्यान दिंतु दिवा 10:03 पर 5:33 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपणकर कौन कथा को लेकिन आज मन भितर किसी गोटे उद्वेगन रोसी कार्य को लेकिन मन भितर अनेक किसी भावना आसो। जो कार्य को करने मन में सदाबले सर्वदा चिंता आपण भितर जागृत कराइब। भांगी पड़ार किसी कार्य ना, भांगी पड़तु ना। समय आपण को परीक्षार मूल पहुँचाऊँगी। किसी शिक्षा देवाई आपण को से परिस्थिति को सामना करने को उद्यम कराऊँगी। तेणु परिस्थिति को आपण सामना करंतु। चिंतामग्न चिंताग्रस्त रहिले भी ईश्वर शरणात्मन नहीं सत्य को जगिबाई उद्यम जारी रखु। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे मोर प्रिय मेष राशि महिला मान विषय जे कि मेष राशि महिला माने स्थिर गंभीर सुगृहिणी और जहाँ कि कहती स्वास्थ्यवान परिश्रमी। मोर ये मेष राशि महिला माने मुझे कहबी आपण मान कथा जे मेष राशि महिला माने सौंदर्य वंश गारिमा नहीं निज सर्वदा गर्व अनुभव करेंगे। तीक्ष्ण बुद्धियुक्ता तर्कप्रिया चतुरता सब कार्य हासिल करने को से चेष्टा करती। कृतित्व विस्तार कर निजर अभिलाष को जारी करती। एमाने जीवन में एमाने जहाँ कि कहबी मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने एमाने जीवन में अनेक भल मंद घटना मध्य भोग कर शेष स्वामी मृत्यु पर एमाने मृत्यु हृदय रोग होता। किंतु वायुपीत विकार तथा गर्मी सर्दीर पीड़ित हो निजर इष्ट देवता देवी निकट में अंतिम प्रार्थना समय मृत्युवरण कर महिला मानकर जदि मुझे कहबी जहाँकि यही महिला मानकर रिष्ट कथा जदि मुझे कहबी मन रखु 4 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष 16 वर्ष 22 वर्ष 32 वर्ष 42 वर्ष 52 वर्ष यही वर्ष मानक अदृष्ट ग्रह प्रभाव पड़ी थाए। तेणु यही मेष राशि व्यक्ति माने राशि अधिपति ग्रह होती मंगल। मंगल एमाने जीवन में तीनिमुखी रुद्राक्ष जदि धारण करती ताहले बहुत किसी उन्नति करती, बहुत लाभप्रद होता है। निजर क्रोध दमन होता है आउ निजर सकारात्मक भाव जागृत होता है। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। वृष राशि आपण कार्ड आसी हर्मिट कार्ड आसी। आपण आज
ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିବେ, ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବିବେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ତେବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର, ନିଜ ପଇସା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ। ତେବେ ଏଇ ବୃଷ ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ମହିଳା ନୁହେଁ, ଆଜି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ କାହାର ଗୋଟେ ସାହାରା ଇସାରା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଟିକେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ କିଛି ଭାବନା ଭିତରେ ସମୟକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ବୃଷ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଯାହାକି ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ସୁଗୃହିଣୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ପରିଶ୍ରମ, ଅଳ୍ପହାରୀ, ସନ୍ତାନବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନେଇକି ଚଳିବାରେ ଏମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ହର୍ଷଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ନିଜର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁଭବ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ହେବା ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଜାତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି, 4 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ, 22 ବର୍ଷ, 32 ବର୍ଷ, 48 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 56 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏହିସବୁ ଘାଟିରେ ରିଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଏମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଏମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏମିତି ବି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଈ ଘିଅରେ ରଖିକି କିଛି ଦିନ ତାପରେ ଧାରଣ କରିବେ, ଆଖିର ସମସ୍ୟା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରକ୍ଷୟ, ଯୌନ ରୋଗ, ନପୁଷ୍କତା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବହୁଳରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗତିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭାଗ୍ୟର କିଛି ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ କର୍ମ ତତ୍ପର ରହିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏଇ ଯଦି ମୁଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏମାନେ ଯାହାକି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କଲା ଭଳି ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅଧିକତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ସୁଗୃହିଣୀ, ସନ୍ତାନବତୀ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ୱାଗିନୀ ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପ୍ରିୟ ହେବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭ, ଜୀବନ ମରଣରେ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟତା ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟ କାଳ ଯୋଗ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, 4 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ମୋଟ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରୁ 22 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 52 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କାଶ କିମ୍ବା ନିମୋନିଆ ରୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଧରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ 4ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏହି 4ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଇଏ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କଲେ ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର କଥା ଯଦି କହିବି ଆଜି ଯେ କି ଆଜି ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବ। ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍ରତା ହେବ, ଆକୁଳିତ ହେବ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେବ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ମନୋଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି,
এই মহিলা মানে দেখা অত্যন্ত সৌন্দর্যময় গৌরবর্ণ সুগাল সুগম মুখমণ্ডল মানে যা কি সুঠাম গৃহকর্মে কুশলী পতিব্রতা সন্তানবতী সন্তান লালন পালন ক্ষেত্রে এমানে যোগ্য মধ্যে হইতাନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ ପାଳନା ଦାନ ଧ୍ୟାନରେ ଆଗ୍ରହ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଳ୍ପ ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ ସମବେଦନାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନାବଶ୍ୟକତା କହିବା ଅଯଥା ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ମହିଳାମାନେ ବା ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି 2 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାମ ବାବଦରେ ଭାବିବେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ଅସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଲ ମୁହଁ, ଲମ୍ବା ନାକ, ଗୃହ କର୍ମରେ ନିପୁଣତା, ପତି ସୁହାଗିନୀ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମୀ, ଅଳ୍ପହାରୀ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଶଭୂଷାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଘୋଷଣା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତ ମିଳେ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই যে কার্ড আসিছি ইয়ে ডেথ কার্ড আসিছি, বড় সমস্যা বহুল আপনার আজ হয়েপরে কন্যা রাশি। তেমনি আপনার মনে রাখতু ইয়ে রাউঙ্কর কার্ড বহুত কিছু লস হবার যোগ দেখা দেଉଛି। প্রতি ক্ষেত্রে আজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েপরে, কারি সহিত যুক্তি তর্ক দ্বন্দ্ব কলি হয়েপরে, কৌশি যানবাহন যাচ্ছেন যদি সেটি কিছু প্রোবলেম দেখা দেইপারে। তেবে আপনার লাইফে কিছু চেঞ্জেস হবার যোগ দেখা দেଉଛି। রেডি হুঁতু, কৌশি সম্পর্ক হোক বা কৌশি সমস্যা হোক, রিলেসন হোক, বহুত কিছু সম্ভাবনা লড়াই ঝগড়ার আজ যোগ দেখা দেଉଛି। তেণু আজ প্রতি ক্ষেত্রে আপনার টিকে কেয়ারফুল রুহতু। আজ প্রতি ক্ষেত্রে আপনার বাধাপ্রাপ্ত হব, কিছু শুভ কার্য করা সম্ভব হয়ে পারব না। তেণু বাধাপ্রাপ্ত পাই আপনার টিকে দেখি চাই জগি রক্ষিকি আজ চলতু। মোর প্রিয় কন্যা রাশির ব্যক্তি মানে, কন্যা রাশির ব্যক্তি মানে মু যদি কহিবি এই কন্যা রাশির ব্যক্তি মানকর মহিলা মানক কথা, এমানে দেখিবাকু সাধারণত্ব সুন্দরী, গৌরবর্ণ রূপ যেপরি চন্দ্রমা সদৃশ সুবল সুঠাম ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖୋଲା ମନ, କ୍ରୋଧ ବାତାବରଣ, ଗୃହ ଧନ୍ଦାରେ, ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗୀତରେ, କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ମହିଳାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଚଞ୍ଚଳ, ପର ଉପକାରୀ ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଜଣାଯାଉଅଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏମାନେ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ, ଭୋଗବିଳାସରେ ରୁଚି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ବେଶ ଅଭିରୁଚି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୁଧ, ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସଫଳତା ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏସବୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ପ୍ରଖର ରହିବ, ଆଜି ହୃଦୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଜି କାମ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସବୁ କାମକୁ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ପାଖ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତୁଳା ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ସମାନ ଅସୁନ୍ଦର, ସାମାନ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ
ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଅତି ଦୁଃଖରେ ସମୟ କଟାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ତୁଳାରାଶି ମହିଳାମାନେ ପର ଉପକାରୀ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସର୍ବଦା ମନ ଆଗ୍ରହ ରହେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସେବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଷଡ଼ମୁଖୀଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ନେତ୍ର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର କିଛି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହସ୍ତଗତ ହେବାର ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, କର୍ମ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଧର୍ମ କର୍ମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ବିଛା ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏହି ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ଷଣକପି ପରଛିଦ୍ରେଷୁ ଗୃହରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୋଧ, ଲାଳଚିଆ ଆଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଭାବନା ଏହି ବିଛା ରାଶିଙ୍କର ମନରେ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ବେଗନ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ନିଜର ପତି ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସବୁ କିଛି ଗୋପନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦିଗରେ ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ କୃପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଘର ଚଳାଇବା ଦିଗରେ, ସନ୍ତାନ ପାଳନ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଚତୁରତା ପ୍ରକାଶ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଯାହାକି କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଯାହାକି ମାନେ ନୀରବ ରହନ୍ତି। କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀରବ ରହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ସେନାନାୟକ, ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତମୁଖୀ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଟେନସନ୍ ଏସବୁକୁ ଲୋପ କରିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତ୍ରାହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଅନିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସାଧୁତା ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ରହିବେ। ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ଲାଗିବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଜାଣିକି ତାପରେ ଯାଇକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଆଜି ମାନିବେ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଧନୁରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ସାଧାରଣ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଜଣାଯାଏ ନା। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା କହିବା, କଥାକେ କଳି କରିବା, ସନ୍ତାନ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ନ ଦେବା, ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ, ଅର୍ଥହାନି, ବାଚାଳତାର ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। କାରଣ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁକ୍ତ କରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ଏହି ମକର ରାଶି 5 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମକର ରାଶି ତେଣେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନେକ ତ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କଲେଣି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସୁଭୋଜନରେ ପରିପୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମ ତୃପ୍ତି ହେବ। ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପେଟ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏହି ମକର ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଜଣାଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ, ପତିବ୍ରତା, ବ୍ରତ ପାଳନ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଅନୁରକ୍ତା, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ତଥା ସନ୍ତାନ ସହିତ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
तेजस्विनी मनमोहिनी बुद्धिमती प्रदर्शन करने प्रिय होता एमाने राजनीति क्षेत्र में अधिक रुचि रहा देखा जाए। यही राशिजात महिला माने गृह कर्म अपेक्षा सामाजिक कर्म में अधिक आग्रही एमाने होता ईर्षा परायण और अन्य मानकर मतामत को काटी सब बेले आगभर होता। ये मकर राशि अधिपति ग्रह होती जे कि शनि, तेणु शनि आपण सब शनि को संतुष्ट रखापी एक सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करने आवश्यक अच्छी। यही शनि ये सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश हुए, दुरारोग्य माने दुरारोग्य व्याधि मुक्त मिले, अकाल मृत्यु मुक्त मिले। ये रुद्राक्षर धारण कले आपण अनेक प्रकार लाभ पाई पारंती। एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि आपण कार्ड आसी 8 ऑफ वांस कार्ड आसी कुंभ राशि। आज आपण पाखे अनेक किसी काम रलस्यता कारण किसी काम करने को आप हूँ जान पारती। ये कार्ड अर्थ जिते कर्म करेंगे जिते से सफलता आपको मिल। तेणु कुंभ राशि महिला मैंने हूँ पुरुष मैंने हूँ आज कर्म करूँ कहीं आपन को सहयोगर हाथ आपंक पाखे अच्छी। जहाँ जहाँ सहयोग करेंगे ता करेंगे आपंकर इच्छा आप सब कार्य करेंगे। तेणु आज आलस्यता को त्याग कर मन में जोश रखी कर्म करूँ से कर्मर फल आपको पूर्ण सफलता मिल। आप लाइफ में बहुत समस्या को देखिं तार समाधान आप पाई ना जिते भी आप जीवन में कौन अपरच्युनिटी आसूसी आप जानी शुणी हाथ छड़ा कर दौरान। आज किंतु साहाଯ୍यर हाथ आपण पाखक आसो आप हाथ छड़ा करूँ ना आप निश्चित सहयोग पाइबे कर्म आज कर चलतु। यही कुंभ राशि महिला माने साधारणतः प्राय सुंदर होता कार्य रुचि दान ध्यान परोपकार परिचालना करने संतान प्रसव प्रति स्वागिनी देव द्विज गुरुजन मान भक्ति बेले बेले अत्याधिक क्रोधर जर्जरित अनुमान करा जाए। तेणु आदौ सहनशीलता नुहति। यही महिला माने मोट उपर झड़ झंझा दे बहुत गति करते। तेबे यही महिला माने पुरुष मान कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि। शनि असली सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ। असली सप्तमुखी रुद्राक्षर सप्त मातृका सहित सामान एवं अनंतर स्वरूप। तेणु ये रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश हुए, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिले, अकाल मृत्यु मुक्ति मिले। ये रुद्राक्ष आपण भाग्यर एक सुंदर परिवर्तन को परिवर्तित करें। आसतु देखा मीन राशि विषय। मीन राशि तो हाई प्रेस्टीज कार्ड आसी। आज आपण हाथ में बहुत क्षमता कौन भी कथा को लेकिन कौन कार्य को लेकिन चिंताग्रस्त रे आपण भर गोटे कथा लोक मान देखेबे गोटे कथा किंतु सबू पर भी आपण भगवान आज आशीर्वाद रोचे। परिवार दायित्व भल भाव में वहन करेंगे आपण बहुत भल दिन ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपड़ आज कौन कार्य डिसीजन नबार टे तकलीफ देखादेव। लोके कौन करेंगे आपको किसी फरक पड़ो ना। आपण मन जहाँ कह आज से ही करूँ। आज सब कथा सब लोक मानक आपड़ किसी गुप्त रखिक कार्य कर जो देखा दूँ कहीं आपण कथा आलोचना समालोचना भितर जापे। आज आपड़ किसी कथा को आलोचना करपारती कि आपन को लेकिन किसी व्यक्ति कथा आलोचना समालोचना हो पाए। से प्रति आप आज जहाँ करेंगे भागी चिंती कार्य करूँ दिन आपंकर भल यही मीन राशि महिला मान कथा कहले साधारण तो सुंदर स्वास्थ्यवान माने पुत्रवती धर्मपरायण परिवार चलैबार दक्षता सुंदर स्वभाव मान प्रतिष्ठा गुरुजन भक्ति धन संपत्ति प्राप्ति कारिणी एवं मधुर वाणीयुक्त बुद्धिमती होता। दोष मध्य जिदिकोर कथा कथा के चक्र कले माने सहजरे लोक करायत्त करपारती देखा जाए। मोट उपर यही राशिजात महिला माने सौभाग्य अखंडनीय अटे। तेणु मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने आपण राशि अधिपति ग्रह होती बृहस्पति। बृहस्पति को संतुष्ट करने लगी असली पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ। पंचमुखी रुद्राक्षर पंचदेवता तथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गांकर स्वरूप अटंती। जीवन समस्त पापरू ये रुद्राक्षर मुक्ति करें शत्रु नाश करें सुख शांति भरी थाए। पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करने निहाती आपण पक्षे जरूरी कारण ये पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले आपंकर जीवन में जहाँ भी समस्या अच्छी उचित पथ आपको प्रदर्शन करें। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि व्यक्ति मान संक्षेप वार्ता आपण मानकर। आसंता गत काली मो कार्यक्रम करि गोटे पूजा कम थिला पूजा कम रे मु जाइथिली तेबे तेणु आज कार्यक्रम को आपण निश्चित भाव में देखिए। जदि भी किसी त्रुटि थाई क्षमा करेंगे। बहुत टायर्ड होगी आज कार्यक्रम करी। नमस्कार।